AM Music. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महान आमको धन्यवाद दिए जे प्रभु कर महान अनुग्रह ऑल इंडिया म्यूजिक माध्यम आपण मानकर गहन रे पुनर्बार आपण वाक्य कहवा निमंते प्रभु सुजोग देइचंती सेतिपे ताहांक नाम को धन्यवाद। आज जो वाक्य माने पाठ करबा आपण माने पाइबे जोहन 14 पर्व 1 रु 6 पद। तुम्भ मानक हृदय उद्विग्न न हेउ, तुम्भे माने ईश्वरंक ठारे विश्वास कर, मो ठारे मध्य विश्वास कर। मोहर पितांक गृह रे अनेक वासस्थान अछि, जदि ताहा न थांता ताहा हेले मु तुम्भ मानको कहिथांती, मु तुम्भ मानक निमंते स्थान प्रस्तुत करबा को जाउछि। पुणी मु जाई तुम्भ मानक निमंते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसीबी, आ मु जेउ स्थान रे थाए तुम्भे माने मध्य जेपरि सही स्थान रे रहिबो, सेथे निमंते तुम्भ मानको आपणा निकट को घेनी जीवी। पुणी मु जेउ स्थान को जाउछि ताहार पथ तुम्भे माने जानो। थोमा ताहांकु पचारिले, प्रभु आपण केउ स्थान को जाउछंती ताहा आम्भे माने जानु नाहु, पथ बा किपरि जानि पारू। जीसु तांकु कहिले, मु पथ सत्य ओ जीवन, मो देई न गले कहीं पितांक निकट को जाए नहीं। आज आमने देखिबा जीसु पथ सत्य ओ जीवन, ताहांक द्वारा ताहांकर बिना आमने कि प्रकार बंचिबा, कि प्रकार ताहांकर आमने साध्यता पाइले जाहिकी ताहांकर राज्य रे आमने प्रवेश करिबा। मनुष्य पुत्र आम मान को जीवन प्रदान करिबा पाई आसी अछंती। सदा प्रभुंकर महान आश्चर्य कार्य आमानकर जीवन ने से प्रदान कले, ताहांकर पुत्र को आमानकर जीवन रे आनिबा निमंते ताहांक पुत्र को जगत को पठाइले। आमानकर समस्त पापरु आमान को रक्षा करिबा निमंते, समस्त विपदरु आमान को उद्धार करिबा निमंते, आउ से आमान को कौन कले, ताहांकर अद्वितीय पुत्र को जगत को आमान को निमंते पठाइले। आउ ताहांकर रक्त द्वारा आमाने कौन हेलु, परित्राण प्राप्त हेलु। ताहांकर गौरव निमंते आमाने कि प्रकार जीवन अतिबाहित करिबा। से आमान को निमंते जगत रे थिले मध्य आमान को निमंते बलिकृत हेले। से चाहिथिले हुए तो से निजे बलि स्वरूप हे न थांते, किंतु पितांकर इच्छा मते से जगत को आसिले। पितांकर इच्छा मते से क्रूसरे आ से कंटा माड़ खाइले, कोरोना माड़ खाइले, से पितार रस पीले। से सब पितांकर इच्छा अनुसार आमान को निमंते से कष्ट सहिले। जो ईश्वर आमान को एते प्रेम करती, से ईश्वर को आमे कि प्रकार ताहांक पाई आमे ताहांक निकटवर्ती हेबा, आमने ताहा आज देखिबा। आमान को निमंते से क्रूसार्पित हेले सत, किंतु तृतीय दिवस रे उठी आमान को विश्वास को से कौन कले, बलिष्ठ कले। सेतिपे ताहांकर गौरव करबा सहित आमने सदा प्रभु को मध्य धन्यवाद दबा जे आमान को परी अयोग्य को से प्रेम करी ए जगत रे उत्तम स्थान दबा निमंते, पापरु उद्धार करबा निमंते आमान को से मनोनीत कले। सेतिपे आमे ताहांक ठारे विश्वास करिबा, ताहांक ठारे लागी रहिबा, ताहांकर पथ को आमने कौन करिबा, अनुसरण करिबा, जहा द्वारा से आमान को जीवन ने नूतन नूतन आनंद प्रदान करिवे, नूतन नूतन शक्ति आमान को शक्तियुक्त करिवे, जहा द्वारा आमने से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबा। ताहांक पुत्र को आमान को निमंते कौन कले, ए जगत रे देले। ताहांक ठारे विश्वास करिबा,
ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପଥକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହାଙ୍କର ପଥ କ'ଣ? ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? କେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଜଗତର ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଓ ଆତ୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ନ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି। ଜଗତରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ରହୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥକୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟର ଅଭାବ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ରବକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାହାଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ସେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ରହି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ରକ୍ତକୁ ଢାଳିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କହିବ ଆଉ ତା ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ହତ ହ, ଆମେ କେବେ ବି ଆଗେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭୟ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ବଳୀକୃତ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭାବେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 7-9ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାର। ମେଷ ମାନେ କିଏ? ଆମେ ହେଲୁ ମେଷ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଆମେ ନିକଟରେ ଶରଣ ନେଉଛୁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାର। ତାହାଙ୍କର ମେଷମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ହଜି ନ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ତାହାଙ୍କର ବାସରେ ଆମେ ବାସ କରିବା। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଭାଣିଜୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଉଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଦେଉଛ, ଆଉ ତାକୁ ମୁକ୍ତି କର। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସବୁବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଭୁରେ ଏତେ ସେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ସେ। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାସସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ କରୁଥିବ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ବି, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରର କଷ୍ଟ କିଛି କ୍ଷଣ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କୃତ କରନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର ନିଆଁରେ ସୁନାକୁ ତରଳାଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ସେ ଯେପରି ଆଉ ଚକମକ କରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଝକମକ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ଯେପରି ପ୍ରବେଶ ନ କରେ, କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେପରି ତାହାର ଅନୁରୂପୀ ନ ହଉ। ଜଗତରେ ବାସ କରିଛୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସ
ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେପରି ଆମେ ଆସକ୍ତ ନ ହଉ। ଯଦି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହୁ ତାହାଙ୍କର ପଥକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଯେ ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ଅସାରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଏଫେସୀୟ 2:18 ଆମେ ଉଭୟ ଏକ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ସେ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ଯେପରି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଅସାରତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ବଳତାର ଆତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆବରିକି ଧରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା, ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣର ବୋଧ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ କେବଳ ଜାଗତିକ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାନି, ଆତ୍ମିକ ହୋଇ ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଆମେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ସାହସର ସହିତ ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଭୀକ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ନିଜର ମୁଖକୁ ଆମେ ସଂଯତ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱାକୁ ଆମେ ସଂଯତ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ହେଇପାରିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ସେହି ସମୟରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ତାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଚାଲିବା, ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ବାକ୍ୟ କହିଦେବା, ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ତାହା ଅଲଗା। ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କହିଦେଲୁ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ସହିତ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ଆମେ ହେବା। ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ, ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଆମେ ସେଇଠି ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇବା, ନିଜେ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଆମେ ଯେପରି ଦେଖାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
पवित्र 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 जीवित राजा तुम नाम धन्यवाद करुचु तुम दया अनुग्रह प्रभु आम को तुम जीवित मान मध्य स्थान देच तुमको जाना निमंते तुमको तुम परिचय पाइबा निमंते आम को तुम साहाय्य कर धन्यवाद पिता। यही समय प्रभु तुम वाक्य माध्यम तुम्हें कथा कहल प्रभु से तुम नाम धन्यवाद करुछु। आज जेते जन प्रभु वाक्य शुणवे शुणी समस्त को तुम अनुग्रह कर तुम उपस्थिति प्रदान कर तुम्हें जे एकमात्र सत्य नित्य जीवित प्रभु तुम छड़ा किए प्रभु आम मानकर अच्छे क्या प्रभु आम मैंने अधिकार सहित डाक पकाइबू प्रभु तुम्हें दया कर आमर जीवन कर्ता हो आम को तुम्हें सजाड़ी दियो आमर समस्त असजड़ा विषय को सजाड़ी दियो पिता आमने जपरी तुमर गौरवर कारण हबू तुम निमंते साक्षर जीवन काटबू तुम निमंते उद्योगी हबू एवं तुम जगार प्रभु आमने स्थान पाइबू से प्रकार तुम्हें दया कर जगतर समस्त अंधकार शक्तिर आम को रक्षा कर प्रभु तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें आमर जीवन सब आ प्रभु पथ को तुम्हें सजाड़ बोली निवेदन करछु बापा सब अंधकार शक्ति को दूर कर प्रभु तुम्हार आलोक देखा निमंते तुम्हें साहाय्य कर प्रार्थना शुणी उत्तर दौच तुम उपस्थिति दौच धन्यवाद दे ए सुंदर समय को आम प्रत्येक को तुम चंद समर्पण कर प्रिय प्रभु जीशु नाम मागुछु आमेन। हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम्हार राज्य आसु जरूपे स्वर्ग सरूपे पृथ्वी तुम्हार इच्छा सफल हो आज आम मान को प्रयोजन आहार दियो आम जमंत निज निज अपराध मान को क्षमा करछु तेमंत अपराध सब तुम्हें क्षमा कर परीक्षा न आण मंद ठा रक्षा कर जन राजत्व पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्हार हो आमेन। यीशुଙ୍କ रक्तर जय यीशुଙ୍କ रक्तर जय यीशुଙ୍କ रक्तर जय आमेन।